Hello students, we are a step ahead in learning vocabulary. In the last video, we have seen synonyms and antonyms, which is the most familiar part for you while learning vocabulary. Today we will see another 4 types of vocabulary, that is homophone, homonym, homograph and code mixing. All these 4 concepts you use while learning English or any other language. Only you don't know its name, that's all. Otherwise, it is very familiar type of vocabulary you always know. So, just to learn the thing, we will see the next part, that is homophone. The word homophone. Just to understand that word homophone, we have to first we have to understand its meaning. Homo, meaning of homo is same. Meaning of homo is same, and phone is the sound. Meaning of phone is sound. If we connect these both words, homo and phone, it means a word that is pronounced the same as another word, but that has a different spelling and different meaning. Means there are 2 words before us. When we pronounce them, they are sound as same. Their sound seems to be same. म्हणजे असे 2 शब्द की ज्यांचे स्पेलिंग्स वेगवेगळे आहे, ज्याचा अर्थ वेगवेगळा आहे, पण जेव्हा आपण त्याचा उच्चार करतो म्हणजे प्रोनाउन्स करतो, तेव्हा मात्र आपल्या कानाला त्यांचे आवाज सारखे वाटतात. होमोफोन. गॉट इट? I think you understood what is homophone, a word that is pronounced the same as another word, but that has a different spelling and meaning. Okay. Homo is the same and phone is the sound. See here, sound is same, but spellings are different. त्याचा आवाज जरी सारखा वाटला, त्याचा उच्चार जरी सारखा वाटला, तरी त्याचे स्पेलिंग्स हे वेगवेगळे असतात. फक्त स्पेलिंग्सच नाही, तर त्याचे मीनिंग सुद्धा वेगवेगळे असतात, त्याचे अर्थ सुद्धा वेगवेगळे असतात. जर तुम्ही या 2 गोष्टींचा अभ्यास केला, कुठल्या 2 गोष्टी? होमो अँड फोन. इफ यू अंडरस्टँड द मीनिंग, दॅट इज होमो अँड फोन. हिअर आर दीज 2 वर्ड्स. तर तुम्हाला ते समजायला बिलकुल अवघड जाणार नाही. होमो means the same and phones means the sound. The words having same sound, असे शब्द की ज्यांचा साऊंड सेम वाटतो, पण त्यांचे स्पेलिंग्स आणि मीनिंग्स हे दोनही वेगवेगळे असतात. दॅट इज कॉल्ड होमोफोन. Some words we learn, for example, from our taught text in our book. आमच्या 12वीच्या पुस्तकात जे आपले लेसन्स झालेले आहे, त्या लेसन्स मधले काही एक्झाम्पल आपण घेऊ की ज्यामुळे तुम्हाला होमोफोन्स म्हणजेच सारखे आवाज असणारे, उच्चार असणारे शब्द याचा तुम्हाला उलगडा होईल. सी, हिअर द वर्ड सी, and this is the C. What you call? How do you pronounce these both words? Yes, Rasika? Yes, right. C means samudra and SEEC means बगळे. बरोबर आहे. या दोनही शब्दांचा उच्चार सारखा होतो, पण दोन्हीचे अर्थ मात्र वेगवेगळे आहे. दोन्हीचे स्पेलिंग्स पण वेगळे आहे. फक्त त्याचा साऊंड म्हणजे फोन हे सारखे आहेत.
See, many words have here from the lesson, the cop and the anthem. Bow, B-O-W, bow. What does bow mean by? Bow is a dhanushya. And here also, B-O-U-G-H, it pronounces like bow, but its meaning and the spelling is different. It's bow म्हणजे फांदी, झाडाची शाखा, that is called bow. Here the word third one is the live. Live म्हणजे सोडणे, त्या ठिकाणून दुसरीकडे जाणे. That means live. But here also L-I-V-E, लिव. आय लिव्ह इन नागपूर म्हणजे मी नागपूरमध्ये राहतो किंवा राहते. द स्पेलिंग इज डिफरंट. ओके. देन द नेक्स्ट वर्ड आय. व्हॉट इज मीन्ड बाय आय? डोळा. म्हणजे EYE शब्द असणाऱ्या चा अर्थ असा आहे डोळा. बट हिअर आय, सिंगल आय, मीन्स मी. आय एम अ गर्ल, आय एम अ बॉय. तो आय, पण दोन्हीचा उच्चार सारखा आहे, म्हणजेच फोन सारखा आहे, साऊंड सारखा आहे. ओके. देन द नेक्स्ट वर्ड इज रूट. द नेक्स्ट वर्ड इज रूट. व्हॉट डज मीन बाय रूट? रूट मीन्स रस्ता. रूट मीन्स रस्ता, मार्ग. हिअर द रूट, अनदर वर्ड, डिफरंट स्पेलिंग बट सेम प्रोनाउन्सिएशन. ओके. हिअर रूट म्हणजे मूळ. असे अनेक शब्द तुम्हाला शिकायला मिळणार आहे की ज्याचे अर्थ वेगवेगळे आहे, पण त्याचा साऊंड मात्र सारखा आहे. दॅट यू कॅन लर्न व्हेरी वेल. ओके. हिअर सी इट, IT, इट. याचा अर्थ काय होतो? इट म्हणजे तो, ती, ते. बरोबर आहे. एखादी वस्तू असेल तर त्याला आपण इट म्हणतो. ओके. EAT, इट. इट म्हणजे खाणे. Got it? Then next, SIGHT, sight, आणि SITE, sight. Both words having the same pronunciation, that is sight. But SIGHT, sight means दृष्टी किंवा दृश्य, आणि SITE, sight म्हणजे ठिकाण. जसं एखादा इंजिनियर असतो, त्याच्या हाताखाली एखादं कन्स्ट्रक्शनचं काम सुरू असतं, तेव्हा तो म्हणतो मला साईटवर जायचंय. म्हणजे त्या ठिकाणी जिथे काम सुरू आहे त्याला तो काय म्हणतो आहे? ही इज कॉलिंग इट साईट. ओके. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज लीड. नेतृत्व करणे. तो आमच्या ग्रुपचं नेतृत्व करतो आहे. अमुक अमुक व्यक्ती माझ्या वर्गाचा लीडर आहे. आम्हाला तो लीड करतो आहे, आमचं तो नेतृत्व करतो आहे. ओके. देन LID, लीड. लीड इज अ झाकण. लीड म्हणजे झाकण, की त्या डब्याचं, त्या भांड्याचं ते झाकण आहे. LID, आणि हे LEAD. हिअर स्टील, STILL, स्टील म्हणजे शांत, आणि दुसरं स्टील म्हणजे चोरणे, STEAL म्हणजे चोरणे. सो हिअर आपल्याला याचा अर्थ आता कळतो आहे की अ वर्ड दॅट इज प्रोनाउन्स द सेम. हा शब्द आणि हा शब्द याचं प्रोनाउन्सिएशन सेम आहे. ओके. बट दॅट हॅज अ डिफरंट स्पेलिंग अँड अ डिफरंट मिनिंग. बघा, स्टीलचं पण इथे याचा अर्थ शांत आहे, याचा अर्थ चोरणे आहे. म्हणजे मिनिंग वेगळं झालं आणि स्पेलिंग पण डिफरंट आहे. याचं STILL आहे, तर याचं STEAL आहे. मला वाटतं आता तुम्हाला अगदी हे स्पष्ट झालंय की व्हॉट इज होमोफोन थ्रू दिस एक्झाम्पल्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम आवर टेक्स्ट इन आवर 12th स्टँडर्ड बुक. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट वन. हा पण लेसन, याच लेसन मधला हे एक्झाम्पल्स आहे. ग्रेट. तो ग्रेट आहे म्हणजे तो महान आहे, मोठा आहे. आणि इथे GRATE, ग्रेट. ग्रेट म्हणजे किसणे. आपण आपल्या किसणीवर किसतो की नाही, दॅट इज कॉल्ड ग्रेट. ओके. And we can see the many more examples of the homophones.
we are just going through the words. Okay. मेन, MEN, men. मेन म्हणजे माणसं अनेक वचन आहे, म्हणजे माणसे. MEIN, men. He is the main person in our family, in our friends. आमच्या फॅमिली मधला किंवा आमच्या ग्रुप मधला हा मेन पर्सन आहे, म्हणजे महत्वाचा व्यक्ती आहे. नंतर टू, TWO, टू. What's it mean? Yes, दोन. Two is a preposition. He gave a ball to me. Okay, it's a preposition. Some, SOME, some. What does it mean? काही. Some people, some students are there, असं आपण म्हणतो. SUM, some. Pronunciation is same of some and some. Some, रक्कम. Would. It's a helping verb. जसं will आपण बघितलं. I will see. He would go there. It's a helping verb. Would is a helping verb. Then WOOD, wood. Wood is a लाकूड. It's made of wood. लाकडाचा बनलाय. टेबल इज मेड ऑफ वुड. किंवा जंगल. जंगलाला, फॉरेस्टला पण वुड म्हणतात. It, sight, lid, still. All these words we have seen, and we have just learned very deeply what is homophone. Once again, we will see its definition. A word. Homophone is a word that is pronounced the same as another word, but that has a different spelling and different meaning. Okay? Main, MEIN, main. Different spelling, different meaning. Only the pronunciation is the same. म्हणजे होमोफोन आलं की लक्षात ठेवायचं, फोन म्हणजे साऊंड, म्हणजे ज्यांचा साऊंड, ज्यांचा उच्चार सारखा आहे ते होमोफोन. कुठलंच कन्फ्युजन ठेवायचं नाही. Now there is a homonym. It's a different one. How it is different from the homophone? Homophone हे होमोनिम पेक्षा कसं वेगळं आहे? That we will see. आता आपण एक्झाम्पल बघूया. इथे बघा स्टार. स्टार म्हणजे आकाशातील चांदणी. स्टार म्हणजे नशीब, त्याचे स्टार्स चांगले आहे असं म्हणतात, त्याचे स्टार वाईट आहे, त्याचे नशीब वाईट आहे. आणि अजून एखादा अर्थ, एखादा शब्द, एखादा एक्झाम्पल तुम्हाला देता येईल का? हा रसिका, सांग बघू. व्हॉट डज द अनदर मीनिंग स्टार ऑफ मीन बाय? येस, इट्स अ फिल्म स्टार. म्हणजे त्या एखाद्या क्षेत्रातील चकाकणारा जो व्यक्ती असेल, नावारूपास आलेला जो व्यक्ती असेल, त्याला पण स्टार म्हणतात. ठीक आहे. विल, इच्छा. विल सहाय्यक क्रियापद आहे. शब्द एकच. होमोनिम मध्ये काय आहे मुख्य? की शब्द सेम पण त्याचा अर्थ वेगवेगळा असेल. इथे उच्चार पण सारखा आहे. उच्चार पण सारखा म्हणजे प्रोनाउन्सिएशन पण सारखं, स्पेलिंग पण सारखं. होमोफोन मध्ये काय आहे? स्पेलिंग वेगवेगळे आहेत. होमोनिम मध्ये स्पेलिंग पण सारखी. हा दोन मधला एक मुख्य फरक आहे होमोफोन आणि होमोनिम मध्ये. होमोफोन मध्ये उच्चार सारखा आहे, स्पेलिंग वेगवेगळा आहे. पण होमोनिम मध्ये स्पेलिंग पण सारखा आहे, उच्चार पण सारखा आहे, पण मीनिंग वेगवेगळं आहे. दॅट इज होमोनिम. असा तुम्ही स्वतः असा फरक लक्षात घेतला ना तर बिलकुल अवघड नाहीये दोन मधला फरक, होमोनिम आणि होमोफोन मधला. फेंट आहे, लिहिलं नीट नाही गेलंय, हे फेंट आहे. किंवा हा रंग फेंट आहे, डार्क हवा मला. तर फेंट म्हणजे अस्पष्ट. आणि दुसरा फेंटचा अर्थ आहे मूर्छा येणे, चक्कर येणे. दॅट इज कॉल्ड फेंट. ओके. फेस म्हणजे चेहरा.
इट्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी. आणि टू फेस म्हणजे सामना करणे, एखाद्या गोष्टी संकटाला तोंड देणे म्हणजे टू फेस. आय हॅव फेस ऑल द डिफिकल्टीज इन माय लाईफ. माझ्या आयुष्यातील सगळ्या डिफिकल्टीजला मी सामोरी गेली आहे, त्यांना तोंड दिलं आहे. आता लेफ्ट शब्द बघा, लेफ्ट पटकन म्हटलं की लक्षात येतो तुमचा लेफ्ट राईट, डावा उजवा, बरोबर आहे. आणि दुसरा अर्थ काय त्याचा? सोडणे. जसं आपण मग शब्द बघितला LEAVE, लिव्ह. आपण जेव्हा होमोफोन बघितले तेव्हा आपण लिव्ह शब्द बघितलाय. LIVE लिव्ह, बरोबर आहे. LIVE लिव्ह. आणि दुसरा लिव्ह बघितलाय आपण LEAVE लिव्ह. लिव्ह म्हणजे सोडणे. आणि त्याचं सोडणे, लिव्ह म्हणजे सोडणे. आणि त्याचा पास्ट टेन्स फॉर्म आहे लेफ्ट. या लिव्हचा पास्ट टेन्स, ही लेफ्ट द ग्राउंड. व्हेन ही वॉज बोल्ड ही लेफ्ट द ग्राउंड. तो जेव्हा बोल्ड झाला तेव्हा त्यांनी ग्राउंड सोडलं. दॅट इज अ लेफ्ट. आणि लिव्ह आता आपण होमोफोन बघितलं होतं की दोन्हीचे स्पेलिंग वेगवेगळे आहे पण उच्चार सारखा आहे, बरोबर आहे. आणि होमोनिम मध्ये स्पेलिंग सारखं असतं पण त्याचे अर्थ वेगवेगळे असतात. ठीक आहे. लेफ्ट, लिव्हचा पास्ट टेन्स लेफ्ट म्हणजे डावा, आणि दुसरा लेफ्ट म्हणजे सोडणे, म्हणजे याचा पास्ट टेन्स. गॉट इट? ओके. देर आर मेनी मोर एक्झाम्पल्स. ओके, सी. टॉप. टॉप स्पेलिंग सारखं आहे. एक खेळणं आहे. टॉप म्हणजे भोवरा ज्याला आपण म्हणतो. खेळणे म्हणजे मुलांसाठी जे असतात खेळण्यांचं दुकान, ते खेळणं. क्रियापद नाही. तर टॉप म्हणजे भोवरा, एक प्रकारचा खेळण्याचा प्रकार आहे भोवरा. नंतर टॉप म्हणजे वरचा भाग. ओके. स्टेट. स्टेट म्हणजे महाराष्ट्र स्टेट म्हणजे राज्य, आणि स्टेट म्हणजे अवस्था. हिज स्टेट इज व्हेरी रेस्टलेस. त्याची अवस्था फारच अस्वस्थ आहे. हिज स्टेट ऑफ माइंड इज रेस्टलेस. आणि माय स्टेट इज महाराष्ट्र. ठीक आहे, दोन मधला फरक कळला. स्टँड. स्टँड म्हणजे उभं राहणे, स्टँड अप यासारखं. आणि थांबा म्हणजे बस स्टँड, बस थांबायची जागा, त्याला थांबा म्हणतो आपण. ठीक आहे. रिक्षा स्टँड, सायकल स्टँड, व्हेकल स्टँड, म्हणजे ते त्याला थांबा म्हणतात मराठीमध्ये. नंतर स्टेप. त्यांनी एक स्टेप पुढे टाकली म्हणजे एक पाऊल पुढे टाकलं. आणि स्टेप म्हणजे पायरी. एक एक स्टेप चढत वर आला तो, एक एक पायरी चढत वर आला. ठीक आहे. सो इट्स अ एक्झाम्पल ऑफ होमोनिम. माइंड. माइंड माझे. इट्स माइंड. दिस ऑब्जेक्ट इज माइंड. हे ऑब्जेक्ट माझे आहे. आणि दुसरं खाण, कोळशाची खाण, सोन्याची खाण. वॉक. वॉक म्हणजे चालणे. आणि डिफरंट वॉक ऑफ द लाईफ म्हणजे भाग, डिफरंट डिपार्टमेंट ऑफ द लाईफ. स्टेज. स्टेज म्हणजे सादर करणे, एखादी गोष्ट सादर करणे. आणि दुसरा स्टेज म्हणजे व्यासपीठ, जिथे सादर केलं जातं ती जागा म्हणजे व्यासपीठ. आपण ज्याला म्हणतो ना स्टेजवर त्यांनी नाटक केलं, दॅट इज व्यासपीठ. म्हणजे पुन्हा अर्थ बघा. अ वर्ड दॅट इज सेम इन स्पेलिंग. स्पेलिंग मध्ये सारखं असतो बट दॅट हॅज अ डिफरंट मिनिंग. पण त्याचे मिनिंग वेगवेगळे असतात. दॅट इज कॉल्ड होमोनिम. अजून काही शब्द आपण बघू शकतो. क्लब. क्लब कुठले आहेत हे सगळे शब्द? द कॉप अँड अँथेम अँड ऍस्ट्रोलॉजिस्ट डे. क्लब खेळण्याचं ठिकाण. आपण एकत्र येतो. हॉकी क्लब, क्रिकेट क्लब, एकत्र किंवा जिथे पार्टी केल्या जाते दॅट इज कॉल्ड क्लब, म्हणजे एकत्र येण्याचे ठिकाण. आणि दुसरा क्लब म्हणजे स्टिक. पोलिसांच्या हातामध्ये जी काडी असते तिला क्लब म्हणतात. हॉकी खेळताना त्यांच्या हातात जी हॉकी असते तिला क्लब म्हणतात. देन लाईट. लाईट म्हणजे हलका. आणि दुसरा लाईट अर्थ काय आहे? प्रकाश. टू डिफरंट मिनिंग बट द स्पेलिंग इज द सेम. दॅट इज अ होमोनिम. रोज. रोज म्हणजे गुलाब एक अर्थ.
आणि दुसरा पास्ट टेन्स ऑफ राईज. राईज म्हणजे निर्माण होणे, उगवणे. त्याचा पास्ट टेन्स आहे रोज. फेस हा शब्द आपण बघितलाय ऑलरेडी. ओके. हा, आता तिसरा प्रकार आपल्याला बघायचा आहे, तो म्हणजे होमोग्राफ. आता हा शब्द समजून घेताना सुद्धा तुम्ही याचे दोन प्रकार पाठ करून बघा. होमो म्हणजे सारखा, हे तर तुम्ही अर्थ बघितलाच आहे. ग्राफ या शब्दाचा अर्थ, ग्राफ म्हणजे लिहिलेले. ग्राफ म्हणजे काय? लिहिलेले. हा जर अर्थ समजून घेतला तर तुम्हाला या शब्दाचा अर्थ आणि त्याचे एक्झाम्पल्स सहज कळू शकतील. होमो म्हणजे सारखे आणि ग्राफ म्हणजे लिहिलेले, म्हणजे लिहिलेल्या गोष्टी सारख्या आहेत. ठीक आहे. आता त्याला होमोग्राफ म्हणतात. त्या लिहिलेल्या गोष्टी सारख्या आहे म्हणजे काय? तर बघा, आता हे वर्ड, हा शब्द बघू आपण. LEAD, लीड. या शब्दाचा अर्थ आहे नेतृत्व करणे. लीड नेतृत्व करणे, माहिती ना तुम्हाला हा अर्थ. लीड, त्यांनी लीड केलंय म्हणजे नेतृत्व केलंय. दुसरं LEAD, त्याचं नेम ऑफ द मेटल, एका मेटलचं नाव आहे. ठीक आहे. पण नेतृत्व करणे याचं उच्चार आहे लीड, पण नाव जे आहे मेटल, एका धातूचं जे नाव आहे त्याचं स्पेलिंग जरी सारखं असलं तरी त्याचा उच्चार काय आहे? लेड. LEAD, लीड, आणि LEAD लेड. ते धातूचं जेव्हा नाव म्हणून वापरतात, जसं आयर्न, स्टील, हे सगळे धातूंची नाव आहेत. तसं लेड हे पण धातूचं नाव आहे, पण स्पेलिंग काय त्याचं? LEAD. म्हणजे गंमत आहे की नाही बघा. लिहिलेलं सारखं असतं होमोग्राफ मध्ये, पण त्याचा उच्चार वेगळा असतो आणि मिनिंग तर वेगळंच असतं. जसं इथे बघा, नेतृत्व करणे आणि लीड म्हणजे नेतृत्व करणे, आणि लेड म्हणजे नेम ऑफ द मेटल, धातूचं नाव. लक्षात आलं तुमच्या? आता हा शब्द बघा, रीड, READ, रीड. हा तुम्हाला माहिती आहे, रीड म्हणजे वाचणे. बरोबर आहे. याचे जे 3 रूप आहेत ना, म्हणजे प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स आणि पास्ट पार्टिसिपल. रीड, 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 तीनही ठिकाणी याचं पहिलं, दुसरं आणि तिसरं रूप हे एकच स्पेलिंग लिहिलं जातं, पण त्याचा जो पास्ट टेन्स फॉर्म आहे त्याला स्पेलिंग जरी एक असलं तरी त्याचा उच्चार रेड होतो. या रेडचाच उच्चार काय होतो? रेड होतो. म्हणजे आहे ना, गंमत आहे की नाही? म्हणजे लिहिलेलं सारखंच आहे, होमोग्राफ लिहिलेलं सारखं आहे, पण उच्चार वेगळा आहे. कळलं तुम्हाला? आता हा शब्द बघा, आपण आधी बघितला हा शब्द BOW, बो. बो म्हणजे धनुष्य. बो म्हणजे त्याचा उच्चार बो असेल तर त्याचा अर्थ होतो धनुष्य. आणि बाऊ म्हणजे वाकणे. बाऊ डाऊन, नम्र होऊन वाकणे, बाऊ. स्पेलिंग एकच आहे पण उच्चार वेगवेगळा आहे आणि अर्थ वेगळा आहे. बाऊ, बाऊ. बाऊ म्हणजे वाकणे, आणि बो उच्चार असेल तर तो म्हणजे धनुष्य आहे. तर हा 3 मधला फरक आहे. हा 3 मधला फरक आपण या शब्दांवरनं समजून घेतला तर लक्षात येईल. होमो म्हणजे सारखे, ग्राफ म्हणजे लिहिलेले, म्हणजे लिहिताना सारखं लिहिलेलं असतं पण त्याचा उच्चार वेगळा वेगळा असतो आणि त्याचं मिनिंग पण वेगळं असतं. होमोफोन मध्ये काय आहे? होमोफोन मध्ये आहे बघा, होमोफोन प्रोनाउन्सिएशन सेम, मीनिंग डिफरंट, स्पेलिंग डिफरंट. फक्त होमोफोन मध्ये फोन सारखा असतो म्हणजे उच्चार सारखा असतो. आता बघा, हे एक्झाम्पल आपण घेतलेलं आहे, लीड, मेटल. बरोबर आहे, स्पेलिंग सारखं आहे पण उच्चार मात्र वेगळा आहे. लेड, LED, लेड. याचं पास्ट टेन्स आहे LED, लेड. टू इन्फ्लुएन्स ऑर इंड्यूस कॉज, दुसऱ्यांवर त्याचा प्रभाव पाडणे अशा अर्थाने घेतला आहे. ठीक आहे. सो होमोफोन मीन्स द सेम pronunciation but the meaning is different. Okay. Next, see homograph. Homograph is written in a different way. That's sorry, not in a different way, written same. सारखं लिहिलेलं असतं पण meaning
आणि प्रोनाउन्सिएशन हे सेम असतं, स्पेलिंग हे सारखं असतं. तर हा शब्द बघा, लीड, प्रोनाउन्स ॲज लेड, म्हणजे त्याचं प्रोनाउन्सिएशन लेड होतं जेव्हा त्याचा अर्थ मेटल होतो. ठीक आहे. देन LEAD, लीड, भर, टू सर्व, टू ब्रिंग टू प्लेस, एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या ग्रुपचा पुढाकार करून, टू सर्व, टू ब्रिंग टू प्लेस या अर्थाने तो लीड शब्द घेतलेला आहे इथे वर्ब म्हणून. द फर्स्ट स्ट्रीट ऑन द लेफ्ट विल लीड यू, म्हणजे पहिला जो रस्ता येणार आहे डाव्या बाजूचा, दॅट विल लीड यू, तुला तो घेऊन जाणे. इथे लीडचा अर्थ काय आहे, घेऊन जाणे, म्हणजे लिहिलं सारखं आहे इथे. ओके. रिटर्न इज द सेम बट द मीनिंग इज डिफरंट आणि प्रोनाउन्सिएशन इज डिफरंट, दॅट इज अ लेड. ओके. Then homonyms. Homonyms means again pronunciation is the same, but the meaning is different and the spelling is the same. Again the same example we can see, lead, to go first. पहिल्यांदा जाणे किंवा एखाद्या व्यक्तीला लीड करणे. नंतर आहे महत्वाचा, दुसरा अर्थ आहे त्याचा लीडचा महत्वाचा, लीड पार्ट इन द ड्रामा या अर्थाने लीड रोल इन द ड्रामा किंवा मुख्य रोल, म्हणजे मुख्य म्हणून या शब्दाचा अर्थ वापरलाय मेन. इथे अर्थ काय त्याचा, मेन. तर ह्या 3 गोष्टी जर तुम्ही बघितल्या तर दॅट विल बी व्हेरी इझी फॉर यू टू अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन द होमोफोन, होमोग्राफ्स अँड द होमोनिम्स. ओके. Again we can see homophone, sound same, spelling different, meaning different. एक शब्द आपण बघू, रिच, REACH, रिच आणि RICH, रिच. एक रिच म्हणजे पोहोचणे, दुसरा रिच म्हणजे श्रीमंत, म्हणजे याचा फक्त साऊंड सारखा आहे. बरोबर आहे. होमोग्राफ मध्ये काय असतं, साऊंड डिफरंट, स्पेलिंग सेम आणि मीनिंग सेम, मीनिंग डिफरंट. जसं रीड शब्द आहे, READ, रीड, स्पेलिंग सारखं आहे सगळीकडे, रीड, रेड, रीड. READ, रीड सेकंड फॉर्म आहे क्रियापदाचं, पण उच्चार मात्र त्याचा रेड आहे. बरोबर आहे की नाही. तर हे लक्षात ठेवायचं आपण की होमोग्राफ मध्ये त्याचा उच्चार हा वेगळा असतो, पण त्याचं स्पेलिंग सेम असतं आणि त्याचं मीनिंग हे वेगळं असतं. दुसरा शब्द एक लीड शब्द आपण बघितला आहे, त्याचा एका ठिकाणी उच्चार लेड आहे, म्हणजे त्याचं स्पेलिंग सेम आहे पण त्याचा उच्चार वेगळा आहे. रेड असा उच्चार आहे त्याचा, लेड असा त्याचा उच्चार आहे. लीड, LEAD लीड आणि LEAD लेड. जेव्हा ते लेड होतं तेव्हा त्याचा अर्थ मेटल होतो. त्याचा अर्थ काय होतो, मेटल, एक धातू. म्हणजेच त्याचं स्पेलिंग जरी सारखं असलं तरी त्याचा उच्चार आणि त्याचा अर्थ हा वेगवेगळा आहे. होमोनिम मध्ये काय आहे, साऊंड सेम आहे, स्पेलिंग सेम आहे, पण मीनिंग मात्र वेगवेगळा आहे. म्हणजे एक शब्द असा असतो की ज्या शब्दाचे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे अर्थ होतात. जसं मी तुम्हाला स्टार शब्द आपण बघितला आहे, आता बरं बघितलं की नाही आपण, स्टार, साऊंड सेम, स्पेलिंग STAR, स्टार, पण त्याचं मीनिंग वेगळं आहे. एक स्टार म्हणजे आकाशातला तारा, एक स्टार म्हणजे एखाद्या क्षेत्रातला मोठा व्यक्ती, ही इज द स्टार ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. ओके. तर असे अर्थ आणि एक्झाम्पल तुम्ही प्रत्येकाचं एक एक लक्षात ठेवा, म्हणजे आठवलं नाही तरी तो शब्द आपल्या डोळ्यासमोर आणायचा आणि तो शब्द आपल्या डोळ्यासमोर आणला की अरे हा याचं साऊंड सारखं आहे पण याचं मिनिंग वेगळं आहे, अरे याचं स्पेलिंग सारखं आहे पण याचा साऊंड वेगळा आहे. हे अशा सगळ्या गोष्टी डिफरन्शिएट करायला तुम्हाला या तीनहीचे एक एक एक्झाम्पल तुम्ही पाठ करून घ्या आणि याचा अर्थ, होमो म्हणजे काय, फोन म्हणजे काय, ग्राफ म्हणजे काय, हे जर तुम्ही लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला अवघड जाणार नाही. इथे परत
आपण एक शॉर्ट मध्ये सगळ्या गोष्टी बघितल्या आहेत की होमोनिम्स आर द वर्ड्स दॅट हॅव द सेम नेम. इन अदर वर्ड्स दे साऊंड द सेम and they are spelled the same. That is a homonym. Homographs are the words that are spelled same. त्याचं spelling same असतं and don't sound the same. आवाज किंवा त्याचा ध्वनी किंवा त्याचा उच्चार मात्र सारखा नसतो. होमोफोन म्हणजे वर्ड्स साऊंड द सेम, म्हणजे फोन किंवा साऊंड हा सेम असतो बट आरंट स्पेल द सेम, पण स्पेलिंग मात्र त्याचं सारखं नसतं. Okay, now the next part we have to see, that is a code mixing. It's the simplest part of the vocabulary. Code mixing is the simplest part of the vocabulary. Only you don't know the what it name as. याला फक्त काय म्हणतात हे तुम्हाला माहिती नाही. अदरवाइज आम्ही सुद्धा रोजच्या जीवनामध्ये कोड मिक्सिंग वापरत असतो. ते कसं? That we will see with the examples. What is code mixing? तर तुम्ही लक्षात ठेवायचं की कोड म्हणजे भाषा. कोड म्हणजे भाषा. इंग्लिश भाषा आहे, मराठी आहे, उर्दू आहे, फारसी आहे, जॅपनीज आहे, चायनीज आहे, अशा वेगवेगळ्या भाषा आहेत, तमिळ आहे. तर कोड म्हणजे भाषा. आणि हा शब्द जर तुम्ही लक्षात ठेवला तर कोड मिक्सिंग काय आहे हे तुम्हाला अवघड वाटणार नाही. म्हणजे भाषा एकत्र करणे. बघा, कोड मिक्सिंग इज द मिक्सिंग ऑफ 2 or more languages or language varieties in the speech. बोलताना एक किंवा दोन किंवा अनेक भाषा एकत्र करणे म्हणजे कोड मिक्सिंग होय. Some scholars use the terms code mixing and code switching interchangeably. काही जे अभ्यास करणारे आहे, भाषा तज्ञ आहे, ते कोड मिक्सिंग आणि कोड स्विचिंग हे दोन शब्द सारख्याच अर्थाने वापरतात. पण आपल्याला त्यातला फरक लक्षात घेतला पाहिजे, तो आपण पुढे बघणारच आहोत. एस्पेशली इन स्टडीज ऑफ सिंटेक्स, मॉर्फोलॉजी अँड अदर फॉर्मल आस्पेक्ट्स ऑफ लँग्वेज. हे जे पुढे मी ह्या ज्या गोष्टी सांगितल्या आहे या तुम्हाला आत्ता नाही समजल्या तरी चालेल, पण मुख्य गोष्ट आपल्याला शिकायची आहे, दॅट इज अ कोड मिक्सिंग अँड कोड switching. Okay, so first of all we will see code mixing. Code is the language and language mixing is a code mixing. See, in the lesson An Astrologer's Day, we have seen these words: Ana, Payal, Paiz, Chirut and Jutka. All these words are from the Indian root. The lesson is written in English language, isn't it? पूर्ण धडा जो आहे तो इंग्रजी भाषेमध्ये लिहिलेला आहे, पण काही शब्द जे असतात ते मूळ शब्द आपण तसेच्या तसे वापरतो. म्हणजे समजा आपण मराठी बोलणारे लोक असू, तर मराठी बोलता बोलता काही शब्द आपण इंग्लिश मधले वापरतो. जसं टेबल, चेअर, चॉक, हे सगळे इंग्लिश शब्द आहे, पण म्हणतो चेअर जरा इकडे आण बरं, किंवा चॉक आण बरं, ब्लॅकबोर्डवर लिही बरं. आता आपण भाषा मराठी बोलतोय, पण काही शब्द आपण इंग्लिश मध्ये वापरतो. तर तसेच त्यालाच कोड मिक्सिंग म्हणतात. पुस्तक आपण बुक म्हणतो, कॉपी म्हणतो, मी कॉपी आणली नाही आज, किंवा टिफिन आणला नाही. स्कूल बॅग मध्ये काय काय ठेवलेलं आहे, पेन काढा लिहिण्यासाठी, पेन, हे पेन हा शब्द पण इंग्लिश आहे. ओके, सो दीज वर्ड्स वी यूज व्हाइल स्पीकिंग मराठी. जस्ट लाइकवाइज आर ऑथर R.K. Narayan has written the story An Astrologer's Day in English, but the proper local words he has used, Ana, Payal, Paiz, Chirut and Jutka, हे सगळे त्यांच्या भाषेतले, तमिळ भाषेमधले सगळे हे शब्द आहेत आणि ते तसेच्या तसे त्यांनी इंग्लिश मध्ये वापरलेले आहे. अना, अना हा शब्द आपल्या
अनेक भारतीय भाषांमध्ये वापरतात. आपणही म्हणतो आणा, 1 आणा, 2 आणे, 3 आणे. तर पायल, पायल आता स्पेशली तमिळ आहे, की पायल म्हणजे समोर बसण्यासाठी जी जागा असते घराच्या बाहेर, ज्याला आपण ओटा म्हणतो, ओट्यावर बसतो. ओके, दॅट इज अ पायल. चिरूट, तुम्हाला माहितीये चिरूट म्हणजे काय ते? आपल्याही भाषेमध्ये, मराठीमध्ये पण चिरूट शब्द वापरतो. इट्स नॉट अ इंग्लिश वर्ड. जुटका, जुटका इज ऑल्सो तमिळ वर्ड. तर घोडागाडी आपण ज्याला म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड जुटका. तर हे शब्द तसेच्या तसे इंग्लिश भाषेमध्ये मिक्स केलेले आहेत. तमिळ वर्ड्स आर मिक्स व्हाईल रायटिंग इंग्लिश लेसन, इंग्लिश स्टोरी, दॅट इज कॉल्ड कोड मिक्सिंग. ठीक आहे. तर आपल्याला 12वी करता फक्त एवढंच महत्वाचं आहे, कोड मिक्सिंग. बट बाय द वे, आय एम गोइंग टू टेल यू व्हॉट इज कोड स्विचिंग. कोड स्विच करणे म्हणजे जी भाषा आपण बोलत असतो किंवा लिहत असतो ती पूर्ण सोडून दुसऱ्या भाषेकडे पूर्ण वळणे म्हणजे कोड स्विचिंग. कोड मिक्सिंग मध्ये म्हणजे आपण फक्त काही शब्दच त्याच्यामध्ये दुसऱ्या भाषेमधले मिक्स करतो. आणि कोड स्विच करणे म्हणजे ती भाषा पूर्णच्या पूर्ण सोडून दुसऱ्याच भाषेकडे वळणे. आपण जसं इंग्लिशमध्ये मी तुम्हाला शिकवत असते आणि अचानकपणे ती भाषा सोडून पूर्णच्या पूर्ण वाक्य मी मराठीत बोलायला लागते. म्हणजे पॅराग्राफ मी मराठीत बोलते. दॅट इज कॉल्ड कोड स्विचिंग. तुम्हाला या दोन मधला फरक कळला की व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द कोड मिक्सिंग अँड कोड स्विचिंग. दॅट इज कोड मिक्सिंग इज सम वर्ड्स, सम फ्रेजेस आर मिक्स इन द बेस लँग्वेज. म्हणजे जी बेस लँग्वेज आहे लिहिण्याची किंवा बोलण्याची किंवा वाचण्याची, तर त्या बेस लँग्वेज मध्ये हे दुसऱ्या भाषेतले शब्द टाकणे, दॅट इज कोड मिक्सिंग. अँड कोड स्विचिंग इज व्हाईल स्पीकिंग ऑर रायटिंग जस्ट टू स्विच द कम्प्लीट लँग्वेज. पूर्णच्या पूर्णच भाषा बदलवणे, नुसते शब्द नाही तर वाक्याच्या वाक्य दुसऱ्या भाषेतले बोलणे, दॅट इज कोड स्विचिंग. आय थिंक you are very comfortable while learning these things, that is a code mixing and code switching. Code mixing using two languages in the same utterance, म्हणजे एकाच utterance म्हणजे एकाच वाक्यामध्ये एकाच पॅराग्राफ मध्ये काही शब्द दोन भाषातले वापरणे, दॅट इज कोड मिक्सिंग. आणि कोड स्विचिंग इज स्विचिंग कम्प्लिटली फ्रॉम वन लँग्वेज टू अनदर, फ्रॉम वन सेंटेन्स टू अनदर. म्हणजे पूर्णच्या पूर्ण भाषा बदल करणे, पूर्णच्या पूर्ण वाक्य दुसऱ्या भाषेतले वापरणे, दॅट इज कोड switching. So, in the lesson of vocabulary, we are moving up and up, step by step ahead. We have, till now, we have learned synonyms, antonyms, then homophones, homonyms, homographs, code mixing, and code switching. Still, we have to learn many more things just to go there on the top of vocabulary. Okay, in the next video, we will learn the next part of the vocabulary, that is parts of speech. Verb, adverb, noun, adjective, and many more things. We will see there and we will learn in the next